මම මේ නාවලකන්ද වේදිකාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ අද පොඩි ගැටලුවක් ඇති වුණා මේ රක්වාන දෙනියාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේදී ඇලටන් පාලම කඩා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව මහජන මතයක් මහජන විරෝධයක් මතු වුණා. එතෙන්දී අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙන වසර 116කටත් වඩා පැරණි මේ පාලම කඩා ඉවත් කිරීම සුදුසු නැහැ කියන මේ ජනමතය ගොඩනගන්න. මොකද හේතුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙත් මේක නිර්දේශය කළා මුලදී මේ පාඩම කඩා ඉවත් කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක සංරක්ෂණය කරනවා කියලා. එහෙම අනුමැතියක් ලබා දෙද්දී නැවතත් මේක කඩා ඉවත් කිරීම සඳහා හේතු උනේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මහජන මතය තමයි මේ කඩා ඉවත් කරන්න එපා කියන එක. මේ ප්‍රදේශයේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මේ සියලු දෙනා මේ පළාතට ආදරය කරන අපේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් වලට ආදරය කරන ගරු කරන ඒවා ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹිලා තියෙන යුගයක අපි දැඩිසේ විරෝධයක් මේ වෙලාවේදී ඉදිරිපත් කරනවා මේ පාලම කඩා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. මාර්ගය සංවර්ධනයට අපි විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට අපි බොහොම කැමැති. ප්‍රදේශීය අම්ජනාම කැමැති. නිසා අපි විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව වගකීතු බලධාරීන්ට අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ රක්වාන ජනතාව වෙනුවෙන්. මේ රක්වාන ජනතාව ගැන අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් මේ කෞතුක වටිනාකම් තියෙන ස්ථාන ආරක්ෂා කළ දෙන්න කියන එක අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන බලධාරීන්. இந்த ரக்வான பிரதேசத்தில் நாங்கள் தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் மக்கள் ஒற்றுமையா சமாதான நகரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல இந்த பாலம் அமைக்கப்படுவது இந்த தினியாய ரோட்டு வரை போறது நாங்கள் எங்களுக்கு இதுக்கு விரோதமான எதுவுமே கிடையாது. அதாவது இந்த பாலமானது எங்களுக்கு பெரிய சொத்தாக இருக்கிறது. இது சிங்கராஜா காடவுல இருக்குது, இது வனாந்தரமா இருக்கிறது. என்றாலும் இந்த ரோட்ல தான் எல்லாம் இத்தனை 120 வருஷமாக இந்த பாலங்க நாங்க பாவிக்கிறோம். இதுல இதுவரைக்கும் நாங்க எதுவுமே இதுல தோஷத்தை கண்டதே இல்லை. இதுக்கு பார்க்க போனா இங்கால பாரவத்தை, இங்கிட்ட நிலவத்தை, இங்கிட்ட எலட்டன், இங்கிட்ட தெனியாய சூரியகாந்தி நிறைய பிரதேசங்கள் இருக்கு. அதனால இதுலதான் இவ்வளவு இத்தனை 120 வருஷமாக இந்த ரோட்ல தான் வாகனம் போய் கொண்டிருந்துச்சு. எந்த விதமான எங்களுக்கு எதிர்ப்பே கிடையாது. நாங்க ஒற்றுமையா வாழ்ற இந்த நகரத்துல எங்களுக்கு இதை நீங்க பாதுகாத்து தர வேணும். உயர் நிலதாரிகளுக்கு நாங்க சொல்லுகிறோம், இதை நீங்க எங்களுக்கு பாதுகாத்து இது எங்களுக்கு சரியாக முறையில இதை கவனிச்சு இதுக்கு எங்களுக்கு சொத்து. இது ஒரு எங்களுக்கு உண்மையாகவே 120 பாவிக்கப்பட்ட இந்த பாலமானது எங்களுக்கு ஒரு சொத்து. அதை நீங்க உயர் நிலதாரிகள்லாம் சேர்ந்து இதை எங்களுக்கு சரியாக செஞ்சு அமைச்சு தருவீங்க என்று தீர்க்க தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் இந்த நகரத்தில் வாழ்கிற ஒரு பிரதேச வாரிசியாக இருக்கிறேன். அது இந்த நகரத்தில் நிறைய விஷயங்களுக்கு நாங்கள் தமிழ் சிங்களம் முஸ்லிம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இந்த நகரத்தை செய்கிறோம். நான் இந்த நகரத்தில் இருக்கிறேன். என் பேர் ஆண்டன். நாங்கள் இந்த பகுதியில தான் இருக்கிறோம். எப்படியும் நடக்குது தானே மச்ச சம்பவம். පාලන පවා ගැලෙන්නේ නැහැ. රක්වානේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම රාමකෝටේ රෝප්පු තියෙනවා. මේ මාරට අයත් පාල. ඒ කියන්නේ මේක මෙයා මේගොල්ලෝ දෙවියන්ට බලමුට ඉඳන් කඩා ගන්න බෑ. බලරන් මේක පරිශක්තිය කඩන්න බෑ. මේ තප්පරයක් ඔබතුමා පොඩක් කියනවද මේක? දාගන්නද? මේක දැන් මේගොල්ලෝ නිර්දේශ කරලා කියන මේක දිරලා කියලා තාඩු. නමුත් ඒක තාඩුවක්වත් දිරලත් නැහැ. මේ ඇණ එහෙම ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ එක ඇණයක්වත් දිරලා නැහැ. යටපැත්තේ ගිහින් බැලුවොත් බලන්න පුළුවන් එක තැනකවත් මේ දිරපු තැනක් පේන්නේ නැහැ මේ පාලමේ. ඒ ටික තමයි මෙතන අපිට දැනුම් දෙන්න තියෙන මේ කඩවල දවස් 3ක් තිස්සේ මේ කඩලා තියෙන මේ අඩි 20. දවස් 3ක් තිස්සේ මැෂින් දාලා. ඒ ටිකවත් කඩා ගන්න බෑ මේගොල්ලන්ට. එහෙම තමයි මේගොල්ලෝ මේ විනාශ කරලා තියෙන්නේ.
வருஷத்துக்கு மேல இருக்குங்க. ரிப்பேர் பண்ண போனா தான் கேஸ் ஆகும். ഇതൊന്നും ഒരു අපි දැන් ඉන්නේ මේ ඇත්තටම රක්වානේ අපේ රක්වාන ජනතාව හැටියට රක්වාන දෙනියයි පාරේ ඇලටන් පාලම කියලා හඳුන්වන ගොඩක්ම පරණ අවුරුදු 120ක් විතර පරණ පාලම යට ඇත්තටම අපේ පාලම දෙනියයි මාර්ගය පුරුල් කරලා හදන එකේදී පාර හදද්දී අපේ ඇලටන් පාලම විනාශ වෙගෙන යනවා කොටසින් කොටස. අපි අද මේ ඒ කියන්නේ විනාශ වෙන්න මුල්ම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ පාලමේ අර පාලම නැවත හදද්දී අලුත් පාලම හදනකොට ඒ කොටසේ දින ප්‍රමාණය අඩි 5ක්වත් නැහැ පළල. ඒ කියන්නේ පරණ පාලම ඉඳලා අපේ පුරාවිද්‍යාව වටිනාකමක් ඇති පරණ පාලම ඉඳලා අඩි 7ක්වත් මෙහායින් තමයි අලුත් පාලම හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ බලපෑම නිසා තමයි පාලම ගිලා බහින්නේ. ඒ දැනට කිසිම හානියක් නැති මේ කිසිම එක ඇනමුරිච්චයක්වත් මේ වගේ කවදාක්වත් මලකඩ ખાලා නැහැ තාම. ලස්සනට තියෙන පාලම ගලවලා ඉවත් කරලා අපේ ගමේ තියෙන වටිනාකම ඉවත් කරලා මේ අලුත් පාලම හදනවා. අපි අලුත් පාලම හදනවට කැමතියි, පාර හදනවට කැමතියි. ඒකට අපේ කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ ගමේ ජනතාව හැටියට. හැබැයි මේ දේ බලධාරීන් ගැස්සරෙන්න ඕනේ. මේ දේ වෙනුවෙන් කවුරු කතා කරා නම් බලධාරියෙක් නිලධාරියෙක් ඒ දේ ඒගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ. මේකේ වටිනාකමක් තියෙන දේ අයින් කරලා අපිට පුස්තක් දෙන්න එපා. අපි කියන්නේ මේ පාලම මේ ගලවපු තැන ඉඳලා මේ එහා පැත්තට තව මේ අඩි 10ක් එහා පැත්තට පාලම ගියා නම් තව චුට්ටක් මේ ඒ ප්‍රමාණය චුට්ටක් අඩි 10ක් එහාට ගියා නම් මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දේ අපි මේ ගමේ පාලම අපිට රැක ගන්න ඕනේ. මේ පාලම පැරණි පාලම රැක ගන්න ඕනේ. මේ පාලම විනාශ වෙන්න ගියොත් අපි කවදාකවත් හැබැයි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ගම්මුන් හැටියට අපි එකතු වෙලා උද්ඝෝෂණය කරලා හෝ ජීවිත පරදුරු තියලා හෝ මේ පාලම රැක ගන්නවයි කියන එක නොපිනලා කියන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. මම රක්වානේ ජගත් විදර්ශන. நான் ரக்வான் எலக்ட்ரான் தோட்டத்தில் இருக்க அள்ளிமுத்து என் பேர். நாங்கள் பரம்பரையாக இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பாலத்தை இப்போதைக்கு கலெக்டருக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு நாங்கள் எல்லாம் விரோதம். பாரு இந்த கட்டடத்தை கொஞ்சம் பாரு, சிமினி கூட இல்லாமல் அழகாக அவ்வளோ பெரிய கல் தூக்கி வச்சு முன்னே இருந்தவங்க செஞ்சதை இப்போ புதுசாக வந்தவங்க அதை இல்லாமல் இந்த பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால ஊர் மக்களாய் நாங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த பாலத்தை இல்லாமல் எங்களோட பரம்பரை யாரும் இந்த பாலத்தை பார்க்கறதுக்காகாது யாராவது இருக்கணும். அது தெரியறதுக்காகத்தான் இந்த பாலத்தை நாங்கள் வைக்க சொல்லி வேண்டோம். இது உடச்சி போட்டதுக்கிட்ட எங்களுக்கு பரம்பரைக்கு இந்த மாதிரி பாலம் ஒன்று இருந்துச்சான்னு கூட தெரியாமல் போகுது. வெள்ள காலத்தில் 116-20 வருஷம் வச்சு நான் பாதுகாத்து வந்த பாலத்தை இந்த கொங்கி போட்டு இந்த பாலத்தை எல்லாம் மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் எல்லாம் விரோதமாக தான் செய்கிறோம். அதனால இந்த பாலத்தை அப்படியே நிப்பாட்டி இருந்த மாதிரி சர்பஞ்ச் மாதிரி மிகவும் தாழ்மையோடு இதுக்குள்ள சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளோ அமைச்சர்களோ ஜனாதிபதியோ இல்லை சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த பாலத்தை நிப்பாட்டி இதுக்கு ஏதாவது நல்ல முடிவு ஒன்று எடுத்து தர மாதிரி மிக தாழ்மையோடு காட்டுகிறோம். මම හිතන්නේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාවක් තමයි වර්තමානය තුල හරි දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් බවට රක්වා නගරේ පවත්වලා ඉන්න ඔබට මේ ඉදිරි පිටිය වශයෙන් දිස්වන ඇල්ටන් පාලම මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි යුගය තුල මම හිතන්නේ වතු වැවිලිකරුවන් භාවිතය කරපු සූරියකන්ද රක්වාන මාදම්පේ මාර්ගයේ දිස්වෙන මම හිතන්නේ දැවැන්ත පාලමක් තමයි අපි නමින් හඳුන්වන්නේ කළු පාලම කියලා. එදා මම හිතන්නේ වික්ටෝරියා යුගය තුල වෙස්ටර්න් බේලි සමාගම මම හිතන්නේ ලෝකයේ දැවැන්ත මෙවන් වූ නිර්මාණ රාශියක් බිහි කරපු අපූර්ව සමාගමක්. ඒ සමාගමේ එක් ලංකාව තුල බිහි වූ
නිර්මාණයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා මේ තියෙන කළු පාලම. මම හිතන්නේ කළු පාලම ගැන අපි ඔබට කතා කරන්න මේ සූදානම් වන්නේ වර්තමානයේ තුල අර්බුදයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රක්වාන සිට සූරියකන්දට දිවෙන්නා වූ මේ නව කාපට් මාර්ගයේ මේ ස්ථානයේ නව පාලමක් අද නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. මම හිතන්නේ නිර්මාණය කොහොමද කියලා හිතුවොත් ආරම්භයේ නිර්මාණය තිබුණේ පාලම සුරක්ෂිතව සංරක්ෂණය කරලා පාලම දෙපැත්තෙන් මාර්ගයක් යන විදිහට මේ වැඩ කටයුත්ත ආරම්භ කරනවා. නමුත් ඊට පස්සේ ආපහු මේ සැලැස්ම වෙනස් වුණා. පාලම සුරක්ෂිතව සංරක්ෂණය කරලා මේ ප්‍රදේශයේ සංචාරක පුරයක් බවට පත් කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා ඒ පාලම එහෙම තියලා නව පාලම මේ ආකාරයෙන් දිස්වන්න. නමුත් වර්තමානයේ තුල අපිට ඔබට දිස් වෙනවා මම හිතන්නේ මේ කැමරා කාචවල දිස් වෙනවා ඇති මේ පාලම නව නිර්මාණය මෙසේම තියෙද්දී මේ කළු පාලම මම හිතන්නේ සංස්කෘතික වටිනාකම් රාශියක් තිබෙන වික්ටෝරියා යුගය තුල බිහි වුණු ලෝකයේ දැවැන්තම මෙවන් වූ පාලම් නිෂ්පාදනය කර සමාගමක් නිෂ්පාදනය කරන මේ අති ඓතිහාසික මේ පාලම ගලවන්න කුමන්ත්‍රණ කරුවක් දෝ කියලා මට හිතෙනවා. මේ පාලම යටට ඔබට දිස් වෙනවා ඇති නව පාලම ඉතුරු කොටස මේ කළු පාලම යටට මම හිතන්නේ ආරම්භ කරන්න කළු පාලම කඩන්න නව සැලැස්මක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔබට විටින් විට මතක් කරනවා ඔබට පේනවා නම් මේ ස්ථානය මේ ස්ථානයට ඔබට දිස් වෙනවා නම් මේ ස්ථානයේ මේ නව පාලම ආරම්භ කරනකොට මේ කළු පාලමේ තිබෙනා වූ එක පැතිබැම්මක් තමයි මේ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. මේ විනාශයට ප්‍රධානම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ නව පාලමේ පැතිබැම්ම. මේ නිසා මම හිතන්නේ ගම් වතුර මේ ගඟ ගලාගෙන යනකොට අර කළු පාලමේ පැතිබැම්ම සංරක්ෂණය වෙලා තිබිච්ච පැතිබැම්ම විනාශ වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ කරුණ හේතු කොටගෙන වර්තමානය තුල RD එකත් මේක මම හිතන්නේ මේ මාර්ගය පිළිසතර කරන ඒ සමාගමුත් මේ කළු පාලම ගැලවීමේ කුමන්ත්‍රණය ඔන්න ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා මම හිතන්නේ මේ ජනතාවට හිතෙනවා මේ කළු පාලම ගැලවීමේ එක් කුමන්ත්‍රණයක්ද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි ඔබට උඩට ගිවිලාට යම් යම් අවස්ථාවේදී අපිට ඔබට ඒ කළු පාලම ගලවන්න කරන්නා වූ කුමන්ත්‍රණවල යම් යම් ස්ථාන ඔබට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උඩට ගිහිල්ලා ඊටු වැඩ කටයුත්ත බලමු. මම හිතන්නේ රක්වාන ජනතාව රාශියක් අද ඒක රාශි වෙලා තිබෙනවා. සාකච්ඡා කරනවා මේ කළු පාලම ආරක්ෂා කරන්න. මම හිතන්නේ අපිට ජනතාවට ඕන වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ සංචාරක පුරයක් බවට පත් කරන්නා වූ රක්වාන ප්‍රදේශයේ සංචාරකයන්ට එනකොට දකින්න අවස්ථාව උදා වන්නේ අලුත් පාලමද කළු පාලමද කියලා ප්‍රශ්නය. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා ඊටු විස්තර ටික කතා කරමු. පාලම ඉස්සෙල්ලා හදන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන අර පැත්තේ බෝර ගහලා තියලා ඒකට පේනවා එහෙම පාලම හැදෙන්නේ මොන්ත්‍රේක මේ ගලවන්න ඕනේ මේක කරේ කට් අරගෙන පස්සේ මම හිතන්නේ මම අර කුමන්ත්‍රණයේ එක් පියවරක් මම ඔබට මතක් කරන්න මම හිතන්නේ අපි මේ හැමදේම ඔබට කරන්නේ ඕගලන්ට ඒවා ඔප්පු කරන්න නිසා මම හිතන්නේ ඔබට පේනවාද මේ පාලමේ මේ පැත්තේ ඒ කියන්නේ කළු පාලම ඇතුළට මේගොල්ලෝ මේ අලුත් පාලම දිස් වෙන ආකාරය මෙතන ඉඳලා උඩරිම අඩි 10ක් අඩි 10ක් තමයි මං හිතන්නේ මේ කළු පාලම ඇතුළට තියෙන්නේ. අර පැත්තට ගියොත් මට පෙන්වන්න පුළුවන් කළු පාලමේ අඩි 10ක් නෙවෙයි අඩි 25ක් වුණත් අපි එහා පැත්තට ගන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලත් අපි ඒකල පොඩ්ඩක් බලමු. මං හිතන්නේ මෙන්න තියෙනවා මේ වගේ පොඩි ඉඩක් තමයි තාම මේ පැත්තට වෙන්න තිබුණේ. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ උඩරිම මෙන්න මේ වගේ දුරකට තමයි එන්න තිබුණේ. මං හිතන්නේ ඒක නිසා මං අර කිව්වේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබුණේ මේ පැත්තට පාලම ගන්න. නමුත් සැලැස්ම වැඩේ කරගෙන යනකොට මම හිතන්නේ කළු පාලම කඩන්න කළු පාලම ගලවන්න තමයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කටයුතු කරේ. තව හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඔබට පේනවා ඇති අර ඈත පේනවා අර ලොකු ගල. ඒ ගල බෝර ගහලා කැඩුවේ පාලම මේ පැත්තට ගන්න. නමුත් කුමක් හෝ හේතුවක් නිසා මේ වර්තමාන විට පාලම කළු පාලම ඇතුළට අරගෙන කළු පාලම ගැලවීමේ වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ අපි తాවකාලිකව දැන් නතර කරලා තියෙනවා බොහොම අමාරුවෙන්. අපි කියන්නේ බලධාරීන්ටත් ප්‍රදේශය තුල මේ ඉන්න හැමෝටමත් අපිට එකතු වන්න මේ පාලම රැක ගන්න විතරයි අපි අවස්ථාව දෙන කිසිම සංවර්ධන කටයුත්තකට අපි අවහිර කරන්නේ අකමැත්තක් දක්වන්නේ අපිට ඕනි මේ වසර මම හිතන්නේ දශක 13කට ආසන්න කාලයක් මම හිතන්නේ මේ පාලම සුරක්ෂිතව තිබ්බා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට සංචාරක පුරවයක් කරන්න රක්වාන ප්‍රදේශය තුල මේ කළු පාලම ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. இப்ப நீங்க பாக்குறது இந்த பாலத்திட கீழ பகுதியில இருந்து இங்க பாருங்க இந்த பாலம் வந்து எவ்வளவு ஒரு உறுதியான நிலையில கட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கான்கிரீட் தெரியும், அது புது பாலத்துக்கு போடப்பட்ட கான்கிரீட். இருந்தாலும் பாருங்க பழைய பாலத்துக்கு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும்
இல்லாம தான் இந்த பாலம் நிர்மாணிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஆத்துக்கும் பாலத்துக்கும் இடையில வந்து எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம தான் இந்த பாலம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஆங்கிலேயர் காலத்தில், அது சுமார் 100 வருடங்களுக்கு முன்னர் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலம். பாருங்க எவ்வளவு உறுதியா, எவ்வளவு ஒரு பெருமதியான முறையில இந்த பாலம் நிர்மாணிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி. இங்க பாருங்க, இந்த ஆறு சுமார் 35 மீட்டர் தொலைவு கொண்டிருக்க இந்த இடைவெளியை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்துல வந்து மறுபுறத்துக்கும் இந்த அடுத்த புறத்துக்கும் இடையில எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் கீழே நோக்கி இல்லை. அதாவது பூமியை நோக்கி ஆத்துல தூக்கி இந்த கான்கிரீட் தூண்களோ அல்லது இரும்புகளோ எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை. இந்த பகுதிக்கும் அந்த பகுதிக்கும் மட்டுமே ஒரு பெரிய இரும்பை பொருத்தி அதுக்கு கீழே இரும்பு தகடுகளை பொருத்தி இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இங்க பாருங்க அது உறுதிய வீதியில ஒரு புறத்துல வந்து ஒரு கருங்கற்களால ஆன ஒரு சுவர் வந்து எழுப்பப்பட்டிருக்கு. இந்த சுவர்ல தான் இந்த இரும்பு பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அதை தவிர இந்த பகுதியில எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை. இங்க அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கான்கிரீட் தூண் வந்து இப்ப அமைக்கிறாங்க, புதுசா நிர்மாணிக்கிறவங்க. இருந்தாலும் பாருங்க, ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல வந்து நிர்மாணிக்கப்பட்டது. அந்த பகுதிக்கும் இந்த பகுதிக்கும் இடையில கருங்கற்களான ஒரு சுவர் எழுப்பப்பட்டு அந்த சுவருக்கும் இந்த சுவருக்கும் இடையில இரும்பு கம்பிகள் பொருத்தப்பட்டு அந்த இரும்பு கம்பிகளுக்கு வந்து இடையில இரும்பு தகடு வைக்கப்பட்டு அதுக்கு மேலதான் தார் போடப்பட்டு இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மிகவும் பிரமாண்டமான முறையில இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்ட இந்த ராட்சத பாலம் இதோட விடைபெறுது. உண்மையிலேயே இந்த ரக்குவானை பகுதிக்கு ஒரு மிகவும் அழகான பெருமதியான தொல்பொருள் அடையாளமாக, ஒரு ரக்குவானின் அடையாளமாக காணப்பட்ட இந்த பாலம் இன்றுடன் விடைபெறுது. இந்த பாலத்தை திரும்ப பார்க்கணுமா இருந்தா திரும்பவும் நான் சொல்றேன், இன்னும் சிறிது மாதங்கள்ல அனுராதபுரம் மெல்சிரிபுர பகுதியில இருக்கக்கூடிய பிரதான வீதியிலிருந்து திரும்பக்கூடிய ஒரு பகுதியில இந்த பாலம் பொருத்துவதற்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினர் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கான முக்கிய காரணம் இது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலம், அதே மாதிரி தொல்பொருள் பெருமதியான பாலம் என்பதற்காக இந்த பாலத்தை வந்து அப்புறப்படுத்த முடியாது. அதனால இந்த இடத்துல இருந்து கழற்றி இன்னும் ஒரு இடத்துல பொருத்தத்தான் முடியும். அந்த அனுமதியின் கீழ் இந்த பாலம் அனுராதபுரம் மெல்சிரிபுர பகுதியில மிக விரைவில் பொருத்தப்பட இருக்கு. தொடர்ந்தும் தருண் யூடியூப் சேனலோட இணைஞ்சிருங்க. இவ்வாறான பெருமதி மிக்க தகவல்களை நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்தும் வழங்குறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். எங்களோட சேனலை விருப்பமா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. கீழையும் வந்து ஒரு இரும்பு தகடு கொண்டு போட்டு தான் இந்த பாலம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பாலம் அகற்ற நடவடிக்கைகள்ல போது அதை எங்களால பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. குறிப்பாக இந்த பாலம் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலம்னு சொல்றாங்க. 35 மீட்டர் தூரத்தை கொண்டு இந்த பாலம் அமைஞ்சிருக்கு. இருந்தாலும் இந்த பாலம் வந்து இன்னைக்கும் ஒரு 100 வருடங்கள் கடந்தாலும் இன்னைக்கும் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு உறுதியான நிலையில காணப்படுது. அதனை எங்களால இந்த வீடியோல பார்த்து கொள்ள முடியும். இருந்தாலும் இந்த பாலம் இவ்வளவு உறுதியா இருக்கக்கூடிய பாலம் இன்னும் ஓரிரு தினங்கள்ல முழுமையாக இந்த இடத்தை விட்டு அகற்றி விடைபெற இருக்கு. ஸோ திரும்ப இந்த பாலம் இன்னொரு இடத்துல பொருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுறாங்க. ஏன்னு சொன்னா இந்த பாலத்துல இருக்கக்கூடிய தொல்பொருள் பெருமதியை அடையாளப்படுத்தி இந்த பாலம் அனுராதபுரத்துல இருக்கக்கூடிய மெல்சிரிபுர என்ற பகுதியில இந்த பாலம் மீள பொருத்தப்பட இருக்கு. இந்த பாலத்தை மிஸ் பண்ற எல்லாரும் திரும்ப இந்த பாலத்தை பார்க்கணுமா இருந்தா அனுராதபுரம் மெல்சிரிபுர பகுதியில போயிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம். உண்மையில மிகுந்த கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம்தான் இந்த இடத்தை விட்டு அகற்றுறது. இங்க பாருங்க, இந்த ஒரு இரும்புட கனதியை மட்டும் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமா இருக்குன்னு சொல்லி. இது ஒரு ராட்சத பாலம்னு கூட சொல்லலாம். ரக்குவானை பகுதியில மிகவும் கம்பீரமா இருந்த இந்த பாலம் இன்னைக்கு இந்த இடத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்படுது. இங்க பாருங்க, இந்த பாலத்துல வந்து
இந்த இரும்புகள் வந்து மிகவும் கனதியான இரும்புகள். இங்க உங்களுக்கு காணக்கூடிய இங்கே இந்த கையளவுக்கு இந்த உள்ளங்கை அளவுக்கு இந்த பெருமதி இருக்கு. இங்கே இந்த நட்டம் இங்கே கையால இப்படிதான் பிடிக்கலாம். இந்த கையால இங்கே இப்படி பிடிக்கக்கூடியதா இருக்கு. அதே நேரம் இதா பாருங்க, இந்த நட்டு இங்கே என் கையால ஃபுல்லா பிடிக்க முடியல. ஸோ இப்படி பெருமதியான இந்த பாலம் வந்து இன்னைக்கு எங்க கிட்ட இருந்து விடைபெற போகுதுன்னு தான் நினைக்கிறோம். மீண்டும் இந்த பாலத்தை நாங்க பாக்குறதா இருந்தா அனுராதபுரம் மெல்சிரிபுரம் பகுதியில போயிட்டு தான் பார்க்கலாம். இந்த பாலத்தை மெதுவா அப்புறப்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு பெரிய ஒரு போல்டு நட்டு ஒண்ணு அப்படி ஒரு உறுதியான பாலமா இன்னைக்கும் இது ஒரு காட்சி அளிக்குது. இது உண்மையிலும் மிக பெருமதியான ஒரு பாலமா இருக்கு. இங்க பாருங்க, இதுல இரும்புகள் வந்து 100 வருடங்கள் கடந்திருக்க போதிலும் வந்து இந்த பாலம் அப்படியே இன்னைக்கும் உறுதியா இருக்கு. ரக்வானை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக காணப்பட்ட பாலம் இன்னைக்கு அகற்ற நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டிருக்காங்க அதிகாரிகள். இந்த பாலத்தை வந்து மிகவும் நிதானமாக கலட்டி இதை வேறொரு இடத்துல பொருத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்னு அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. காரணம், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாலம் தொல்பொருள் பெறுமதியானது. அதனால இந்த பாலம் வந்து இங்கிருந்து மிகவும் அழகான முறையில கலட்டி அனுராதபுரம் மெல்சிரிபுர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீதியை நிர்மாணிக்கிறதுக்கு, இந்த பாலத்தை வந்து பொருத்துறதுக்கு இவங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கதா சொல்றாங்க. தொல்பொருள் திணைக்களம் இந்த பாலத்தை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு அனுமதி வழங்கலன்னும் இது வேறொரு இடத்துல பொருத்துவதற்காக உறுதிமொழி அடுத்து தான் இந்த பாலம் அகற்றப்படுதுன்னு சொல்லி அதிகாரிகள் கூறுறாங்க. பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் இந்த நட்டு, இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ஆணிகள் எவ்வளவு பெரிய ஆணிகளா இருக்குன்னு சொல்லி. இது உண்மையிலே மிகவும் பெருமதியான ஒரு இந்த பாலம் வந்து ஆங்கிலேயர் காலத்துல நிர்மாணிக்கப்பட்டது என்பதற்கு ஒரே ஆதாரமாக இந்த பெயர் பலகை தான் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. உங்களால காணக்கூடியதா இருக்கும் இந்த பெயர் பலகை வந்து இதுல பொறிக்கப்பட்டிருக்குது. பிள்ளையார் கோயிலும் இல்ல இங்கிட்ட இடம் இருக்குது நேரம். இப்ப இந்த பாலம் இந்த ரவுண்ட் வளைச்சிருக்காங்க அடியில, அது தானே பாலம் ஆயம். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். திரும்ப ஒரு வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன் உங்களை. இது ரக்வானை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொல்பொருள் பெருமதி வாய்ந்த ஒரு பாலம். இந்த பாலம் ஆங்கிலேயர் காலத்துல நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலம். இந்த பாலத்தை வந்து இப்போ புனரமைக்கும் பணிகளுக்கு, அதாவது கலட்டும் நடவடிக்கைகள் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸ்டே வித் அருண் யூடியூப் சேனலோட இணைஞ்சிருக்கீங்க. இது ஒரு முக்கியமான பாலமா இருக்கு. இந்த பாலம் அமைஞ்சிருக்க இடம் வந்து ரக்வானை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எலட்டன் என்ற பகுதியில தான் இந்த பாலம் அமைஞ்சிருக்கு. இது பிரித்தானிய காலத்துல நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒரு பெருமதியான பாலம். இந்த பாலம் வந்து இன்னைக்கும் தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் பெருமதி மிக்க பாலமாக தொல்பொருள் திணைக்களத்தினால இது வந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. தொல்பொருள் பெருமதி மிக்க பாலத்தை
இந்த வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினர் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து அகற்றத்துக்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்காங்க. வீதி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காகத்தான் இந்த பாலம் இங்கிருந்து அகற்றப்படுது. ரக்வானை தெனியாய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரதான வீதியில அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த பாலம் இப்போ அகற்ற பணிகள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க அதிகாரிகள். இப்படி தொல்பொருள் பெறுமதியான இந்த பாலம் இன்றைக்கு இந்த பாலத்தை அகற்ற நடவடிக்கைகள்ல வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை ஈடுபட்டிருக்காங்க. இந்த வீதியில புனரமைப்பு பணிகளுக்காக இந்த பாலம் தற்போது மிகவும் சூட்சமமான மிகவும் அழகான முறையில காலட்டப்பட்டு வருது.